नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानकु महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु मुख्यमंत्री करिसंती बड़ घोषणा आसीगला कैबिनेट बैठक फलाफल आपणको पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु कारण भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पाइन देखुछंती ताहाले भिडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करिबा द्वारा आपण माने सबुदिन नोटिफिकेशन पाई पारिबे। आसंतु वर्तमान भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। चारोटी विशेष करके तीनोटी विभागर चारोटी एथिरे प्रस्ताव थिला एवं एगुड़िक प्रथम दुईटी श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1956 संशोधन, द्वितीयटी श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ओडिशा राज्य रे प्रयोग पाई कारखाना आईन 1948 63तम आईन संशोधन निमंते प्रस्ताव, तृतीय विद्यालय गणशिक्षा विभाग गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय विद्यालय योजनार अधीन ग्राम पंचायत बा जीपी स्तर में आदर्श विद्यालय विकास पाई प्रस्ताव एवं चतुर्थ पूर्त विभाग केन्दुझर घटगाँ ठारे माँ तारिणी मंदिर परिसर समन्वित विकास संबंधी मु प्रथमे जो प्रथम दुईटी प्रस्ताव श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभागर एथिरे जो दुईटी प्रस्ताव अच्छी मुझे आपण पाखरे उपस्थापना करली। एथिरे विशेष करके राज्य दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान आईन 1956 रे जो संशोधन विशेष करके राज्यर शिल्प व्यवसाय परिवार सहजता को उन्नत करिबा एवं अधिक आर्थिक कार्यकलाप सृष्टि करिबा आउ सेथि पई यह कैबिनेट को अनुमोदन निमंते अणा जाइथिला। एथिरे ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आईन 1956 रे और कारखाना आईन 1948 रे विभिन्न प्रकार प्रस्ताव गुड़िक संशोधन निमंते कैबिनेट रो अनुमोदन आज लाभ करिछि। प्रथम है ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आईन 1956 व्यवस्था गुड़िक 20 किंबा ततोर्ध्व कर्मचारी को नियोजित करिथिबा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पई लागू हबो, परंतु समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रे नियोजित कर्मचारी संख्या एवं नियोजित कर्मचारी संख्या एवं निर्विशेष से ओडिया रे साइन बोर्ड प्रदर्शन करने पाई एथिरे स्वतंत्र भाव में स्पष्टता दिया जाए। द्वितीय दैनिक कार्य निर्घंट 9 घंटारू 10 घंटा को ये वृद्धि करागला। एक प्रतिष्ठान रे कर्मचारी कार्यपाड़ी अति कम रे अध घंटार सेठी तांकर व्यवधान रहिबो, से रेस्ट नेबो एवं परवर्ती निरंतर भाव रे से 6 घंटारू अधिक समय पर्यंत से काम करिबो। त्रैमासिक ओभर टाइम कार्यसीमा त्रिमास रे तार जो समय निर्धारित करा जाइछि ताहा होछि 144 घंटा पर्यंत ये वृद्धि करागला। कौन सी प्रतिष्ठान रे जने कर्मचारी कौन सी दिन रे 10 घंटारू अधिक किंबा कौन सी सप्ताह रे 48 घंटारू अधिक कार्य करिले से एपरी ओभर टाइम कार्य बाबद को साधारण मजूरी हार रे ताकू द्विगुणित मजूरी पाइबाकू सी हकदार हो पारे। प्रतिष्ठान गुड़िक दिन राति 24 घंटा एवं वर्ष को 365 दिन पर्यंत ये आपंकर
ଖୋଲା ରହିବ। ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାହା ହଟିଯିବ। ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ବି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଦିନବେଳେ ସେ କାମ କରିପାରୁନି ଘରର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯଦି ମୁଁ ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କାମ କରିପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଏଥିରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନିବେଶକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କାରଖାନା କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ, ଆଜିର ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରିକରି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଏହାକୁ ଦେଶରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 15ଟି ଏମିତି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଆଣିକରି ଏହାକୁ ପାରିତ କରିସାରିଛୁ, ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି 2ଟି ଏଥିରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ କେତୋଟି ବାକି ଅଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଣିକରି ଆମେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛୁ, ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଛି, 13 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଲେଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ତା'ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିସାରିଛୁ। 1,64,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିବେଶକାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆମେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଳକାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, କାମ ପାଇବେ, ଦିନରେ ରାତିରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଭର ଟାଇମ୍ କାମ କଲେ ସେମାନେ ଡବଲ ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତି ବା ଡିରେଗୁଲେସନ୍ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଏଥିରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ
प्रति पंचायत स्तर में आदर्श विद्यालय विकास ପାଇଁ जो प्रस्ताव आसी आज अनुमोदन लाभ कर आपण मैंने जानते ओडिशा रे गत सरकार गत 24 वर्ष धरिकी ओडिशा शासन में थिबा परिप्रेक्षी रे विशेष करिकी प्राथमिक स्तर शिक्षा व्यवस्था जेभली भाव में भुशुड़ी पड़ी एवं ताहार सुधार आनिबा पई केवल 5T ना रे जेभली भाव में ओडिशार छात्र छात्री मानकु गत सरकार धक्का देइथिले भंगा कांथरे चून मारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय 5T विद्यालय रूपांतरण ना रे जेभली भाव में प्रहसन करथिले से दृष्टिकोण तार वास्तव में जदि प्राथमिक विद्यालय उन्नति नहले ताहार विकास नहले सेठी जदि आम शिक्षक नियुक्ति न करबा भित्तिभूमि न करबा ताले केबे भी 5T ना रे जो रूपांतरण उच्च विद्यालय मान को प्राधान्य दिया जाइतला फीडर स्कूल हिसाब से प्राथमिक विद्यालय नथिबा कारण जो पिला माने उच्च विद्यालय को बा हाई स्कूल को जाउथिले शिक्षक नथिबा भित्तिभूमि नथिबा विद्यालय को गुरुत्व न देई ये काम करने द्वारा पिला माने हरण गुणन मिश्रण फेड़ाण कथा मु कहूली एवं सुतलिखन भी से लिखिपार नथिले आज ताहार व्यापक परिवर्तन करने आम सरकार नीतिगत भाव में निष्पत्ति नापी ये गोटे बड़ पदक्षेप नहीं। द्वितीय कथा है जातीय शिक्षा नीति 2020 आडप्ट हो पारी आम सरकार चला एवं से निश्चित भाव जहाँ ये गोदावरी आदर्श विद्यालय योजना रे जोटा कि आम शिक्षा अधिकार आईन RTE राइट टू एजुकेशन आईन 2009 जो उद्देश्य अच्छी ये उद्देश्य को पूरण करने समन्वय रक्षा करने अंतर्भुक्ति शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा को गुरुत्व आरोप करने एवं सेथिपाई प्रति पंचायत स्तर रे अंतत पक्षे प्रथम प्राथमिक स्तर रे बा प्रथम फेज रे आमे गोटे गोटे आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना ये आम नुआ सरकार रो ये नुआ योजना भितर अंतर्भुक्त अच्छी एथिरे सुदृढ़ भित्तिभूमि अभिनव शिक्षागत अभ्यास ग्रहण एवं गोष्ठी समुदायर सक्रिय संपृक्ति माध्यम यही योजना शिक्षा प्रति सम्मान प्रवेश एवं छात्र समुदायर सामग्रिक विकास को सुनिश्चित ये करुछि। यही पदक्षेप जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं निपुण ओडिशार दृष्टिकोण सहित ये पूरा समन्वय रक्षा करिवो एवं सामाजिक शिक्षागत भाव में पिला मानकु सशक्त करिवा पई मौलिक शिक्षा किभली भाव में प्रदान करा जाई पारिबो एवं मौलिक साक्षरता एवं संख्या FLN दक्षता वृद्धि उपरे मध्य ये GA भी गोदावरी आदर्श ये विद्यालय निश्चित भाव में आगामी दिन में ओडिशा रे एक शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनिबो। ये योजना रे 3 वर्ष पर्यंत 2025-26 रु 27-28 मध्य प्रथम पर्याय 2200 गोटी मॉडल स्कूल बा आदर्श विद्यालय निर्माण करने आम गोटे निष्पत्ति नहीं एवं से तार अटकल हो 12,000 कोटी खर्च करा एवं गोटे गोटे विद्यालय रे आनुमानिक तार डिटेल्स रिपोर्ट DPR सब आसी जाइछि से 5 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिवार ये प्रावधान रखा जाइछि एवं सेथिपाई जेतेबेले DPR आसीबो से आधार रे खूब शीघ्र ये काम आगु को बढ़िबा पई आज कैबिनेट आवश्यकता थिबा कारण ताकू आज एथिरे अनुमोदन करा जाइछि। एनु निश्चित भाव में एथिरे गुणात्मक शिक्षा प्रदान भित्तिभूमि को गुरुत्व प्रदान करिबा एवं ताहा सहित आवश्यकीय जो आमर शिक्षक नियुक्ति ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक नियुक्ति स्वतंत्रता भित्तिरे समानंको सिलेक्शन करा जाय से विद्यालय मानकरे अवस्थापित करा जिवो एवं धीरे धीरे सबु पंचायत को ये प्रथम फेज रे आमे 3 वर्ष पाई नेलु परवर्ती फेज रे पुणी अन्य विद्यालय मान को लेकर पूरा आमे सबु पंचायत को कवर करिबा
ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମାନ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ମୌଳିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ଇଏ ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଟଗାଁଠାରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀ ପରିସର, ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାର ପରିସରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ବିଦେଶରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ବସ୍ ପାର୍କିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। ତାହାର DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 59 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାର୍କିଂ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 226 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କୋଷ୍ଟ ଅଛି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 146 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସମୁଦାୟ 226 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରେ 226 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କରାଯିବ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ, ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଜା ଏଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରାଯିବ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ନଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ 500 ଜଣ ଲୋକ ବସିଲା ଭଳିଆ ଏକା ସହିତ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ରଖାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଇଏ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍କର ପୀଠ ହିସାବରେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ହିସାବରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେମିତି ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡ଼ୁ 4 ଲେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସମସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଶା କରିବି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦାବି ଆସୁଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଭଲରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ସହିତ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ସହିତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସି ତା'ର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିକାଶ କାମରେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ
ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏ ଧରା ଭୂମିରେ ଅବତରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ପାର୍ବଣର ଯେଉଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆଜି ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପାର୍ବଣର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାହନ ହୋଇଛି ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ମା କେମିତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ମା କେମିତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏ ଆବାହନ ଏ ଧରାଭୂମିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।